ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब पंजाबी ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ जुड़ियां खास खबरां। सब तो पहला किसानी अंदोलन के ਵੱਲ रुख करते हाँ। आखिरकार 11वें दौर की केंद्र किसान मीटिंग भी बेसिट्टा हो निबड़ी है। लगातार चर्चावां सी कि किसानों के वलों जिस तरह बीती रात केंद्र का प्रस्ताव रद्द किया गया सी, उस तो बाद अज की मीटिंग के विच किसी नवे प्रस्ताव के उत्ते चर्चा हो सकती है, पर फैसला उम्मीदों तो परे होया ते सरकार दे वल्लों इस प्रस्ताव के रद्द होने तो बाद मीटिंग बेसिट्टा ही कर दी गई। भाव कि हुण अगे कोई नवी मीटिंग की तरीक नहीं है तो हुण किसानों के वल्लों संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक की जानी है ते उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस उत्ते सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला होना तो जानते हैं कि आखिरकार की प्रभाव वेख रहे हैं। डल्ला जी, किस तरह वेख रहे हो जो अज की मीटिंग बेसिट्टा रही है? लंबियां उम्मीदां सी कि सरकार का जो एक प्रस्ताव किसानों ने ना मंजूर किया है तो अज सरकार कोई नवा प्रस्ताव लिया सकती है, पर सरकार के पक्षों एक किस तरह का डैडलॉक है जिस डैडलॉक नूं हुण तोड़न दे लई आउण वाले दिनों के विच कोई नवा पैंतड़ा अपनाउणा पवेगा, क्योंकि हुण वखरा डैडलॉक होया जिसका भाव है सरकार का कहना है कि असीं जो दे सकते सी इस तो उत्ते कुछ नहीं दे सकते। इस नूं किदां वेख रहे हो ते तुहाडे पॉइंट ऑफ व्यू तो हुण अगे की हो सकता है? बिल्कुल गगन, मैनूं ये लगता है कि अज जो कुछ होया वो नहीं होना चाहिए सी और अज असीं कह सकते हाँ कि सरकार और किसानों के दरमियान गलबात टुट गई है। और अज किसान लगभग 3 सवा 3 पौने 4 घंटे तक उड़ीकते रहे। जो मंत्री एक बार उठ के गए वो पौने 3 साढ़े 3 पौने 4 घंटे तक वापस नहीं आए। सो इस तरीके दी गल्लां किसानों वालों दसिया गई। इन्ना लंबा इंतजार कराया और जो वापस आए मंत्री तो 5-7 मिनटां च उन्होंने मीटिंग खत्म कर दी कि सरकार जो कुछ दे चुकी है उस तो वध ऑफर नहीं दे सकती। सरकार का ऑफर की सी कि असीं 1.5 साल तक कानून ने जिहड़े सस्पेंड कर देंगे, जबकि किसान MSP का भी कानून चाहते हैं और कानूनों को रद्द किए जाना मांगते हैं। सो अज का जिहड़ा दिन है, मैनूं लगदा है पिछली मीटिंग च जिहड़ी एक मिठास सानूं नज़र आई सी, एक मिठास की भावना बनी सी, अज की मीटिंग मैनूं लगदा है किते ना किते खट्टी रही है। और रब सुख रखे कुड़त्तन वाले पासे माहौल नहीं जाना चाहिए सरकार और किसानों के दरमियान, पर गलबात टुट गई है। ये बड़ा मंदभागा है क्योंकि इस मीटिंग च कोई अगली मीटिंग तय नहीं हुई। हुण तक जिन्नी वारी मीटिंग खत्म होंदी सी कोई नवी मीटिंग तय की जाती सी, जिस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री बोलते सी कि हुण अगली मीटिंग दे विच असीं गलबात नूं अगे वधावांगे, पर अज कोई अगली मीटिंग की डेट नहीं है। भाव कि गलबात टुट गई है। हुण ये गलबात कदों शुरू होएगी ये भविख च है, पर किसानों ने कहता कि हुण साडा सारा फोकस है जिहड़ा वो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड ते रहेगा, गणतंत्र दिहाड़े की परेड ते रहेगा। जी डल्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के उत्ते विस्तार के नाल चर्चा करन दे लई। ते हुण तुहानूं वो गल्लां किसानां दीयां सुणावांगे जिस नूं लै के मीटिंग के शुरुआती 20 मिनटां दे विच ही तलखी का माहौल पैदा हो गया सी। बीती रात किसानां दे वल्लों संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक दे विच जदों केंद्र सरकार का प्रस्ताव रद्द किया गया तो उस वक्त की कहना सी किसान जथेबंदियां दा, ते उसे गल नूं लैके ही अज 20 मिनट की मीटिंग के चलदियां ही कुछ तलखी का माहौल सूत्रां के मुताबिक अंदर बनिया है अते उस तलखी के माहौल तो बाद ही 3 घंटे तो लंबी ब्रेक लगाई गई है। मैं मीटिंग चल रही, मैं सिर्फ एक इशू तो कहना भी जो कल सरकार ने कहा ना सानू जो कहा सरकार ने भी असी मुअत्तल कर दें 1.5 साल वास्ते, असी फैसला किया भी रिपील करने ने, रिपील तो बगैर कोई मतलब नहीं, ये सारे कानून रिपील करने ने। यदी खातर असी फैसला किया, सर्वसम्मति नाल फैसला हो गया भी रिपील तो उरे कोई गल नहीं। MSP PDS सरकारी खरीद ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ नहीं, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ फैसला हो गया। देखो ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, उस डेमोक्रेसी का सब तो बड़ा हिस्सा किसान वर्ग वो अपना गणतंत्र मनाना चाहता है। एक वक्री किस्म का इतिहासक कदम होएगा ते देश मुड़ के माण करेगा। सानू ये साथ दिओ, असी वायलेंट बिल्कुल नहीं होवांगे। हाँ, ये भी नाल कह दिता भी जे वायलेंस आएगा यदा मतलब है सरकार का हथ पिछे होएगा।
ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 26 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਾਝਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣਗੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਹੁਣ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 26 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ। ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਰਵਾਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋੜਖੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਡਿੱਕੇ ਡਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਨਸ਼ਈ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਪਦ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 3% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਲਏ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖਰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ RDF ਹੀ ਦੇਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਆ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵਾ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ 8-9 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਰੂਟ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਆ, ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਵਾਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੰਜੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਭਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।